बच्चे हैं हम सच्चे बच्चे हैं हम अच्छे बच्चे हैं हम सच्चे बच्चे हैं माँ बाप। Alors par rapport aux conseils que je vous ai donnés sur la nutrition, est-ce que vous, votre alimentation à la maison, au quotidien, ça correspond un petit peu à ça ou pas du tout? C'est à l'opposé? Oui, si, ça correspond. Ça correspond, mais j'aime pas trop les légumes, donc je préfère les fruits. Ça correspond, moi aussi j'aime pas trop les légumes. Ça correspond, moi j'aime bien. Moi j'aime tout, ça correspond aussi. Ça correspond aussi, mais j'aime aussi les légumes. Vous mangez pas de riz, de sac choca, le curry bien gras, vous les mangez, C'est pas grave, ça dépend. Hein? Pas souvent. Pas souvent. Et les fritures, les J'aime bien tout ce qui est au four. J'aime bien tout ce qui est au four. D'accord. Alors maintenant avec les garçons. Oui et non. Oui et non, un petit peu. Ça correspond un petit peu. Oui. Je mange du riz aussi, mais je mange aussi des légumes et des fruits. C'est la même chose, j'aime bien les fruits, les légumes, ça dépend. Et le riz, j'aime beaucoup. Moi aussi c'est pareil. Ça correspond. Ouais, ça correspond. Donc est-ce que vos parents ils font attention à l'alimentation, à votre alimentation? Vous pensez qu'ils font beaucoup plus attention à ce qu'ils vous donnent à manger? Oui, un peu, des fois, oui. अगर आपने कोका पी हो तो पी सके थे कोका. Est-ce qu'ils vous crient dessus quand vous mangez un peu de gras ou des boissons sucrées, des boissons gazeuses? Oui, non. Gazeuses, ça arrive. Ma mère a commencé à arrêter de boire. Tout ce qui est boissons gazeuses? Oui, moi aussi j'essaie de boire. માશાઅલ્લાહ તાલા બહુ થેન્ક યુ વેરી મચ અને આપણે બહુ જ ગમ્યું અને આજે આજનું જે છે પ્રોગ્રામ આપણો અહીંયા કન્ક્લુડ કરે છે. શુક્રિયા, ઘણી બધી જાણવાની મળી. આપણા છોકરાઓ માશાઅલ્લાહ ઘણું બધું થાય છે અને કોચને પણ આપણે થેન્ક યુ કહે છે, મેર્સી બગુ કહે છે કે ફાઇન રીતે એ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યા છે. ને આપણે બસ ફક્ત એ જ કહે કે સ્પોર્ટ્સ બહુ જરૂરી છે. અગર આપણે ઇબાદત પણ કરવી હોય સરખી રીતે તો સ્પોર્ટ્સ સેહતમંદ આવવું જરૂરી છે. કારણ કે ઇબાદતમાં પણ આપણું સ્પોર્ટ્સમાં અસર કરે. જેટલું આપણું ફિટ રહેશું અલ્લાહ આપણે એટલું જ વધારે યાદ કરી શકશું ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા. તો પ્લીઝ તમે હેપી ડે, હમણાં તમારી હોલિડે આવે છે બરાબર, વકાસ આવે છે, તો પ્લીઝ વકાસમાં તમે શું કરશો? તમે બધું પ્લાન ખબર છે તમે કે તમે તમારું શું પ્લાન છે વકાસમાં? યસ, ઓ વોયેજમાં જઈશ. ક્યાં જવાનું છે? મડગાસ્કર. યસ મેં તું અહીંયા રેસ ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા. આપણે પ્રોગ્રામને બધા ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા હોલિડેઝ છે, આપણે પ્રોગ્રામ પણ કરતા રહેશું ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા. તો આપણી દીકરીઓને પણ થેન્ક યુ કહું છું. જઝાકલ્લાહ, શુક્રિયા, થેન્ક યુ વેરી મચ. सच्चे बच्चे हैं हम अच्छे बच्चे हैं हम सच्चे बच्चे हैं माँ बाप की खिदमत करते हैं माँ बाप की खिदमत करते हैं उस्ताद की इज्जत करते हैं उस्ताद की इज्जत करते हैं हर वक्त इबादत करते हैं मौला की नुसरत करते हैं हम अच्छे बच्चे हैं हम મારા વહાલા કોચા ટીવીના જોનારાઓ, પ્યાલા સાથીદારાઓ, અત્યારે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અમે આવી ગયા સ્પોર્ટ્સમાંથી. એકદમ થાકારું પણ લાગ્યું પણ એકદમ બાપરે એકદમ ફ્રેશ થઈ ગયા માશાઅલ્લાહ તાલા. ને હવે આપણી દરમિયાનમાં કોચ મોજૂદ છે. અમે એમને સવાલ પૂછા કરતા હતા અને એ માશાઅલ્લાહ તાલા ફ્રેન્ચીમાં પણ જવાબ આપતી હતી. હમણાં આપણે ગુજરાતીમાં તમને કહું છું કે આપણે એ લોકોને શું પૂછા કરશું કે આપણી કોમ્યુનિટીની અંદર આપણા મા બહેનોમાં અને ભાઈઓમાં પણ સ્પોર્ટ્સની બહુ આદત નથી. ખબર છે, નોર્મલ છે કારણ કે આપણી લાઈફ એટલી બિઝી હોય છે, કામ કરતા હોય છે, બહુ આદત નથી આપણી સ્પોર્ટ્સમાં. તો એ આપણે કંઈ ટિપ્સ આપશે, આપણે કહેશે કે શા માટે આપણે સ્પોર્ટ્સની આદત નથી ને અમે શું કરવાનું છે, કઈ તરીકેથી આપણી આદત થાય, થોડું થોડું પણ થાય પણ કેમ થાય. તો ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા એ તમને ફ્રેન્ચીમાં તમને સમજાવશે. Alors moi je souhaiterais passer un message aux téléspectateurs de la communauté concernant la pratique d'activités physiques et sportives. Je vous encourage à vous y mettre tout simplement parce que finalement, il n'y a pas d'âge pour s'y mettre et que l'on soit enfant, adolescent, adulte ou une personne âgée, le sport finalement a des bienfaits à tout âge. Donc on le sait au niveau de la santé et puis au niveau du bien-être. Pour donner des petits exemples,
Au niveau de la santé, déjà la pratique de sport permet l'amélioration de la circulation sanguine dans le cœur. Il permet de augmenter la puissance musculaire du cœur. Il permet de renforcer les articulations grâce au renforcement des ligaments et à l'augmentation de leur élasticité. Il contribue aussi au bien-être par la libération d'hormones qu'on appelle endorphines. En plus, vous savez que notre société est de plus en plus sédentaire. Les gens se déplacent constamment en voiture, ils sont sur leur ordinateur, ils prennent des ascenseurs, etc. Et un corps qui ne bouge pas, c'est tout simplement un corps qui devient de plus en plus malade. Et donc, par rapport à ça, il est important de se mettre à faire une activité physique donc pour son bien-être corporel en général, parce que notre corps, c'est notre premier véhicule, c'est notre première maison. Hein. Nous y passons notre temps depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Donc, il faut en prendre soin. Si on ne le fait pas nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Et voilà, donc osez vous rapprocher peut-être de spécialistes pour commencer à apprendre à marcher, à courir et à prendre soin de vous. Parce que si on ne fait rien, avec la vieillesse, on perd en souplesse, on perd sa masse osseuse et on se retrouve malheureusement sur un lit d'hôpital ou à développer des maladies plutôt que prévu. Alors, en avant. Alors, je pense notamment aux adultes qui n'ont jamais réellement fait de sport et qui se retrouvent à avoir des gens autour d'eux qui développent des AVC, par exemple. Alors, vous pouvez commencer à vous mettre au sport dès maintenant. Alors, comment? Peut-être commencer à apprendre à marcher, de la marche rapide. Effectivement, il va falloir se rapprocher d'un professionnel, mais si vous n'en avez pas, eh bien, on a Internet, donc on a plein de conseils, mais déjà apprendre à correctement poser son pied, correctement placer son corps, c'est-à-dire être gainé, bien s'oxygéner, avoir un rythme respiratoire particulier, bien inspirer par le nez et expirer par la bouche. C'est fondamental parce que le sport permet l'oxygénation des organes, du cœur, peu importe, du corps dans son ensemble. Et si on ne le fait pas correctement, eh ben, on va avoir des points de côté, on va être mal à l'aise. Donc, on apprend aussi à respirer. Et à partir du moment où on a ces éléments-là, on peut apprendre à courir un petit peu. On peut aller sur un stade, par exemple, et se dire sur une longueur, je cours tout doucement, faisant des tout petits pas, en s'obligeant à bien inspirer, bien expirer. Et ensuite, on marche, on alterne comme ça, un coup je cours, un coup je marche, jusqu'à ce que le corps finisse par s'habituer. Et au bout d'un moment, on peut courir un petit peu plus longtemps. C'est comme ça que ça commence. Donc moi, je vous recommande pour commencer donc la marche, voire la course à pied. Beaucoup de gens vont aussi sur le vélo. C'est sympa aussi, on peut y aller en famille, se promener. Il y a de très beaux endroits à La Réunion et ailleurs. Et puis, il y en a d'autres qui aiment bien aussi aller à la piscine, à la mer. On est porté par l'eau, du coup, on risque aucune blessure. Ça peut être un moyen intéressant aussi. Et éventuellement aussi, je pense au sport un peu plus doux, comme le yoga, où ça va être des exercices, on va travailler davantage la souplesse. Et la souplesse est importante parce que quand on vieillit, les articulations se rétractent et on a vite fait de se blesser, en fait, les ligaments et autres. Donc des pratiques comme le yoga me viennent à l'esprit, ou le pilate, un peu de gainage, de renforcement en douceur. Voilà quelques pistes à explorer. अच्छे बच्चे हैं हम सच्चे बच्चे हैं हम अच्छे बच्चे हैं हम सच्चे